सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र हाँ खबरां दा प्राइम टाइम लैके। ते प्राइम टाइम दे विच अज गल चोण जुमलियां दी। पंजाब दीआं चोणां दे विच इस समय परचे रेडां भाषा सब दा जिक्र हो रहा है। नाल नाल सियासी पार्टियां एक एक करके वादियां दी झड़ी भी लगा रही ने और ये तां पिछले 2-3 महीनों तो जारी है। पर हुण ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है, खास तौर पर चुनावी वादियां दा ते चोण वादे पूरे ना करने वाली पार्टी का चोण निशान तक खोण की मंग की गई है। सुप्रीम कोर्ट के वालों मामले च नोटिस भी जारी हो गया है। पर सवाल यह है कि चोण जुमले देने वाली सियासी पार्टियां के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की सख्ती करेगी, क्योंकि पंजाब के सिर कर्जा इन्ना ज्यादा लगातार वधिया है कि उसनूं भी ध्यान दे विच रखते हुए कोई ऐलान नहीं किए जा रहे। हुण सवाल यह है कि सियासी पार्टियां जिहड़ा ऐलान कर रही ने कि हुण इस दे उत्ते कोई मापदंड कोई पैमाना तय कर दिता जाएगा कि तुसी ये वाला ऐलान कर सकते हो या इस तरह का ऐलान नहीं कर सकते। ये सवाल इस करके है क्योंकि ऐलान तो फिर खुले दिल दे नाल हुंदे ने कि जो भी दिल चाहे उस तरीके दे ऐलान ये पोलिटिकल पार्टियां पिछले कुछ समय दे विच करदियां होईयां नजर आईयां ने। ते दूजे पासे सवाल ये भी है कि जो पंजाब दे सिर इस समय कर्जा है उसदा की कि उस कर्जे की एक वजह ये लोक लुभाऊ स्कीमां ही ने कि जेकर बहुत प्लैनिंग दे नाल चलिया जांदा तां कर्जा ना वधदा, कि उसकी एक वजह है क्योंकि हर पोलिटिकल पार्टी के वालों जरूर वादे किए जा रहे हैं। अज प्राइम टाइम दे विच गल होवेगी चोण जुमलियां ते सुप्रीम नजर। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰੁਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਫਤ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਫਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। और हमने मांग किया है कि जो राजनीतिक पार्टियां इस तरीके से अनाप शनाप वादे कर रही हैं, ये अपने आप में एक भ्रष्टाचार है, ये ब्राइबरी है, ये घूस है। इसको बंद करने के लिए कानून बनाया जाए और इलेक्शन कमीशन उन पार्टियों की मान्यता रद्द करे जो इस तरीके की वादा करती हैं। कोर्ट की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस के बेंच के वालों कई अहम टिप्पणियां कीतियां गईयां ने। कोर्ट ने कहा यह गंभीर मसला है और मुफ्त वालियां चीज़ों के लिए बजट आम बजट तो बाहर चला जाता है। भावें यह कोई भ्रष्ट प्रक्रिया नहीं है, पर इस दे नाल बराबरी वाला मौका खत्म हो जाता है। पटीशनकर्ता ने अपनी पटीशन दे विच पंजाब दीआं चोणां दा जिक्र किया। उसने आम आदमी पार्टी वालों 18 साल तो वध दीआं महिलावां नूं 1000 रुपए प्रति महीना देण, अकाली दल दे वालों औरतां नूं 2000 रुपए ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਬੜੀ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਸਖਤੀ ਦੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਐਲਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ 18। ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਠੀਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣੇ ਨੇ ਔਰ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਦੇਸ਼ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਸਖਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ
ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨ। ਪਰ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਡੇਟਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹਰ ਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਡਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਓ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ 15,000 ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਹਰ ਸਾਲ, ਉਹ 5,000 ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਸਾਲ, 2 ਸਾਲ, 5 ਸਾਲ, 10 ਸਾਲ, 15 ਸਾਲ, 20 ਸਾਲ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ? ਆਖਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਕਾਂਗਰਸ ਕੁਝ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਫਾਈਨੈਂਸ ਤੋਂ ਚੱਲਣੀ ਆ, ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਚੱਲਣੀ ਆ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਊਗਾ? ਮਾਡਲ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਲੁਭਾਵਨ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1000 ਆਖਿਆ, ਸੀ 2000 ਕਹਿਤਾ। ਪਰ ਮੇਨ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜਾ, ਔਰ ਇਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਾਂਗੂ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਸੌਖਾ ਲਿਕੁਇਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਨੌਜਵਾਨ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਦਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਡ ਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਰੇਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ, 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੈਂਕੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਰੇਤ ਸੈਂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਲਿਕੁਇਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਗੱਲ ਨਟਸ਼ਲ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਯੂਥ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭਰ ਲਓ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਸ ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਸਾਡੀ। ਪਰ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਜੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2 ਜੋ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 2000 ਦਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਟੀ ਦਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸੋਲਿਡ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਚੀਨੀ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਾਰ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ, ਕੋਈ 1000 ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੋਬ ਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਗਰਕ ਕਰਤਾ। ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਬਰਬਾਦ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਰ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਹੈ ਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਿੰਡ ਚਲ ਜਾਓ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ। ਅੱਜ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁੱਲ ਦੀ ਸ਼ੈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੇ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਮੋਟਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਣ ਸਕੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੇਖ ਸਕੇ। 2-3 ਦਿਨ 'ਚ ਸਾਡਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆ ਜਾਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਰਟ, ਇੱਕ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕਿਹਾ, ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਵਾਅਦੇ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਯਕੀਨ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੁੱਛਣਗੇ ਨਾ ਸਰ, ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੀ, ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ। ਚਲੋ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਹਿਤ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ। ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਝੜੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੂਬ ਲਗਾਈ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਖੂਬ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ, 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, 3000 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸ ਆ ਉਹ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। हेलो इकबाल जी, हेलो इकबाल जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ गौरव जी, गल यह है भी देखो, हाँ जी कट के आ रही थोड़ी आवाज। ठीक है, गल यह है भी जदों दा आम पार्टी ने हाँ महिलावां नूं 1000 दी गारंटी कीती है, चीकां वज गईयां बाकी पार्टियां दी, जाके PIL पार्टी सुप्रीम कोर्ट। मतलब PIL दा फुल फॉर्म पता की हुंदा? पब्लिक इंटरस्ट लिटिगेशन। पर पाई की है पब्लिक अंगेस्ट लिटिगेशन, मैं तो कहूंगा इनू। ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਖਾਦਾ ਨਾ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਸਾਡੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਈ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖਾ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਖਾ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹਾਈਵੇ ਰੋਡ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਫ੍ਰੀ ਉਹ ਖਾ ਗਏ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਹਰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਤੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੀਕਾਂ ਕਿਉਂ ਪੈਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ? ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਜੋੜ ਲਈ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 2000 ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰਤੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ 6000 ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਇਕਬਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਆਲਰੇਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਰੀਬ 10,500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਗਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ 4600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ 27000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ 11-12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਈਏ ਨਾ ਸਰ, 1 ਕਰੋੜ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ 1 ਕਰੋੜ ਇੱਕ ਰਫ ਫਿਗਰ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ। 1 ਕਰੋੜ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1000 ਰੁਪਇਆ, ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਸਾਲ ਦਾ 12000 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ, 5 ਸਾਲ ਦਾ 60000 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 100 ਰੁਪਏ ਕਮਾਈ ਹੈ, 150 ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਰਚਾਂਗੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਇਹ ਬਜਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੂਇਨ ਬਜਟ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਬਜਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ, ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸਹੀ ਕਰੂੰਗੇ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰੂੰਗੇ, ਉਹਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੈਨੂਇਨ ਬਜਟ ਮੰਨੋ ਹੀ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਬਜਟ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈ, ਬੋਰਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਹਨੇ ਖਾਦਾ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਚੜਾਇਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਖਾਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ। ਟੈਕਸ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਬਦਲੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ? ਕਰਜ਼ਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਾਇਆ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਗੌਰਵ ਜੀ ਜੈਨੂਇਨ ਬਜਟ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਇਹ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਬਚਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਜਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਣਨਾ ਇਹ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ, ਇੱਕ ਗਰਿਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਆਣਗੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਬ 1,40,45,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ 'ਚ 2,80,000 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦੋ, ਡਬਲ ਕਰ ਦੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ 2,80,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਰਕ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਤਾਂ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਡਬਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿਵੇਂ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ ਵੀ ਜੈਨੂਇਨ ਬਜਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਲੀਕੇਜ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਥੋੜੀ। ਨਹੀਂ, ਲੀਕੇਜ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਰ, ਲੀਕੇਜ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਬਜਟ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਸੈਂਡ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲੀਕੇਜ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਲੀਕੇਜ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਔਰ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੌਰਵ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਕਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ? ਚੀਕਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿਓਗੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ। ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਝੂਠ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਮੋਰਚਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਫੇਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਗਏ ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਚੈਲੰਜ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਟੋਕੋ ਨਾ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਟੋਕੋ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਟੋਕੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਟੋਕਦਾ, ਪਲੀਜ਼। ਬੜਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਸੁਣੋ ਸਰਵਾਮਾ ਸੁਣੋ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਇੱਕੋ ਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੈਗਨਾਰ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੇ ਹੀ ਘੁੰਮੂਗਾ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੌਰਵ ਜੀ ਅੱਜ ਡਿਬੇਟ ਬੜੀ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਆ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੰਦਾ ਅੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ। ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਹੋਵੇ, ਫੂਲਕਾ ਜੀ ਹੋਣ, ਘੁੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਛੋਟੇਪੁਰ ਹੋਵੇ, ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਪਈ ਆ। ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਸੀ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਉਹੀ ਹੋਵੇ। ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਨਕਲੀ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੀਐਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ। ਹੀ ਜਸਟ ਅ ਪਪੇਟ ਆਪਰੇਟ ਬਾਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੇ ਅੜਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦਾ ਇਹ ਅੜਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਪੀਂਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੋੜਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ। ਸੀਰੀਅਸ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਟੌਪਿਕ ਅਸੀਂ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਲੋਕ ਕੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਾਂ ਡੀਰੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਡੀਰੇਲ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਲਿਆਊਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਦਊਗੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਕੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਪੇਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਤੇ ਰਹੋਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ ਸਦਕੇ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਸਵਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਹੁੰਨੇ? ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਹੁੰਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਥੋੜੀ ਨਾ, ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਚਾਹੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿਵੇਂ।
ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਐਂਕਰਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਣ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਆਏਗਾ ਕਿੱਥੋਂ, ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 12000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਆਏਗਾ ਕਿੱਥੋਂ, ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 2000 ਕਰੋੜ ਦਾ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਪੈਨਲ 'ਚ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰਿਓ ਕਿ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕੇ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਿੰਪਲ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਇਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕਰੋ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਾਡਲ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਮੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਨੇ। ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਸਮੇਂ, 5 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, 10 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਰੋਡ ਮੈਪ ਕੀ ਹੈ ਸਰ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚੇਗਾ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿੰਬਲ ਖੋਲੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪੱਤਰ ਹੈ, ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਘਮਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਐਮ ਇਨ ਵੇਟਿੰਗ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਆਪਦੇ ਗਲ 'ਚੋਂ ਹਾਰ ਲਾ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਚਰਚਾ ਗੌਰਵ ਜੀ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ 'ਚ ਫਖਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ 'ਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸੀਗੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ, ਉਹ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ, ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੈਨਸ਼ਨਸ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਕੀਮਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੂਜੀ ਰਹੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦੀ, ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ 4.5 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ 111 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਦਵਾ ਐਲਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕੇਵਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਲੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ, ਗੱਪ ਬੋਲ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਆਪਾਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 3 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਫਿਲਮ 'ਚ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਾਸਟ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗਰੰਟੀਆਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗਰੰਟੀਆਂ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ 500 ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ ਦਾ, ਤੇ ਖੋਲ ਤੇ 850 ਠੇਕੇ।
ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਏ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਤੇ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਮਾਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਉੱਥੇ ਡੈਥਸ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂ, ਆਪਾਂ ਡੀਰੇਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਨਹੀਂ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਜੇ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ, 70-75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਬਕਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਆਟੇ ਦੀ, ਫ੍ਰੀ ਦਾਲ ਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਫ੍ਰੀ ਸਾਈਕਲ ਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ 1000-2000 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਂ ਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ 150 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ। 70 ਸਾਲ ਚੋਂ ਲਗਭਗ 55 ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 50-50 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ, ਜੇ ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਹੈਲਥ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇਖਣੇ ਪੈ ਰਹੇ, ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੈ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਵਾਅਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੱਟਿਆ, ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਾਂਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 1,68,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਈਏ, ਆਪਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਕੀਤੇ ਨੇ 1,10,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। 1,68,000 ਦਾ ਬਜਟ, 1,10,000 ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਵੰਡ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਊ ਜੀ 58,000 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਾਂਗਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦਿਆਂਗਾ ਜੀ ਹਰ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 2000 ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 400 ਯੂਨਿਟ ਪਰ ਮੰਥ ਦਿਆਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਗਿਆ? ਇਹ ਚੁਣਾਵ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਚੁਣਾਵ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਜਾਓ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਗੱਪਾ ਦਾ ਕੜਾ ਬਣਾਣਾ, ਮਿੱਠਾ ਦੱਬ ਕੇ ਠੋਕ ਲੋ, ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਜੇਬ ਚੋਂ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਵਾਂਗਾ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਫੁੱਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਤਾਂ ਆਏ, 5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਭੁਗਤਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਤਾ ਮਜ਼ੇ ਲਾਂਗੇ, ਆਪੇ ਲੋਕੀ ਪਿੱਟਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ 5 ਸਾਲ ਪਿੱਟਦੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਗਨ ਸਕੀਮ, ਕਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਕਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ਼ ਵੰਡ ਕੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਕੇ ਔਰ ਮੁੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਂ। ਜੇਬ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ 54 ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ 98 ਦਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗੀ, ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗੀ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਰੇਗੀ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਵੰਡੀ ਜਾਏਗੀ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਰ ਵੰਡ ਲੋਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੌਰਵ ਜੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ,
ਪਲੀਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਅਸੀਂ ਲਓ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਣਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਕਰੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੋਲੀਪੌਪ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਜੋ ਸੰਕਲਪ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। मेरा ये भी क्वेश्चन है कि लॉलीपॉप है नहीं है ਇਹ ਕੌਣ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕੌਣ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੇਮ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ, ਗੌਰਵ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ ਇਹਦਾ, ਗੌਰਵ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ ਇਹਦਾ। ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਡਿਬੇਟਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਹਲੀ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਸੀ ਵੀ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਪਾਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਡਰੱਗ ਦੇ ਬਾਹਰ ਡੀਲਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਗਲਤੀ ਉਹੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੜਾਹ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਜੋ, ਫਰੀ ਦਾ ਮੁਫਤ ਦਾ ਕੜਾਹ ਵੰਡਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਡਿਬੇਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨੀਹਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚੰਗੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਗੱਲ ਆ, ਨਸ਼ਾ ਟੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬਚੇਗਾ। ਇਹ 10 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣੇ, ਜਿਹਦੇ ਉਦੋਂ ਆ ਗਏ ਚਿੱਟਾ ਇਹ ਉਹ। ਕਿਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫੀਮ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ, ਲਾਸਟ ਮੇਰਾ ਕੋਟ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਜੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਮੈਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੇਰਾ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਛੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅੱਛਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅੱਛੇ ਸਕੂਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ। ਜੇ ਸਕੂਲ ਅੱਛੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਆਏਗੀ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਆਏਗੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਵੀ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਵਧੇਗਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਬੇਸਿਕ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਵੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੇ ਕੋ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਕਬਾਲ ਜੀ, ਇਕਬਾਲ ਜੀ। ਹਾਂ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਵਚਨ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ जुमला पार्टियां कही जाने, भारतीय जुमला पार्टी। अमित शाह ने आप कहा तो जुमले होते हैं, कहना इलेक्शन जीतने के लिए। दूजी गल कांग्रेस ते आ जाने, पंजाब मॉडल दे गाने गाई जाने। पंजाब मॉडल कित्थों कर देणगे ये पूरा? डिस्टिलरियां च जिन्हां दे नाम आए हैं, ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਫੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਹਾਏ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਹਾਏ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਹਲੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਲੱਗੀ ਵੀ ਜੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਆ ਗਈ ਨਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਸ਼ਟਰ ਗਿਰ ਜਾਣੇ। ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਹਾਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਾਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਰੱਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਵੋਟ ਪਾਇਓ, ਨਹੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ। ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ।
ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹਾਏ ਆਮ ਪਾਰਟੀ, ਹਾਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਹਾਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਯਾਰ ठीक है मोहित गुप्ता जी, तो मैं एक रिएक्शन लेना, मेरे को समा खत्म हो रहा है। मोहित गुप्ता जी, देखो बहुत सारे एलिगेशंस ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨੇ। 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸੱਤਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇਖਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਲਡ ਰੱਖਿਓ। मोहित गुप्ता जी, मोहित गुप्ता जी, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ? ਲਾਓ। मोहित जी अपनी गल रख लो, समा खत्म हो रहा है। कवाल जी दोबारा गौरव जी क्यों कवाल जी बोल रहे थे, समझ नहीं आ रही थी। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਭੋਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਮੈਪ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸੱਤਾ ਭੋਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਹਿਲੇ 2.5 ਸਾਲ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਆਪਦੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਔਰ ਸਥਾਨਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਗੜਬੜ ਕਰਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ 15 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ 1997 ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਫਾਈਨਰੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਦਾ ਬਜਟ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਟੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ, 2002 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੋ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ HPCL ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਰਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਰਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ 5 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਗਈ। 2007 'ਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਿਜ਼ਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵੱਖਰਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜੋ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੈਰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਗੌਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ